네. 안녕하세요. 저는 스타크래프트 프로게이머 정명훈이고요. 아이디는 판타지로 많이 알려져 있고, 스타크래프트는 선수 생활만 원투 합쳐서 10년 정도 한 것 같습니다. So when did you first start playing StarCraft 1? 초등학교 3학년 때 이제 그 주변에서 다 스타크래프트가 인기였어가지고, 친구들 통해서 막 PC방도 가고, 이렇게 주변에서 많이 접하다 보니까 자연스레 그때 처음 접하게 됐습니다. Sorry, did you always play Terran? Did you choose Terran first? 네, 뭐 처음에는 이것저것 다 했는데 좀 약간 오래 시간이 걸리지 않고 테란을 선택했던 것 같고요. 그 이유는 테란이 가장 뭔가 어렵기도 했고 좀 매력적인 종족이라 생각해서 그랬던 것 같습니다. When did you first start getting into the esports scene? 초등학교 6학년 때인 것 같은데 그때 그 TV에서 이렇게 스타리그 하는 걸 보고 그런 프로게이머들이 좀 멋있어 보여가지고 그때 처음 하고 싶다는 생각이 들었습니다. Did he have any favorite pros in particular? 요한이 형 박서 Can he explain what was so amazing about watching boxing? 그 유닛 마이크로 컨트롤 하나하나 신경 쓰는 게 좀 감명 깊었고 저도 그 영향을 많이 받은 것 같아요. How did he become onto a programmer team? 중학교 3학년 때 그 T1에서 연습생 선발전을 열었는데 거기 제가 참가했고 거기서 4등 안에 들었어요. 그래가지고 이제 자연스레 연습생으로 뽑히고 프로 생활을 시작하게 되었습니다. Did he have any particular fanboy? 16살 때긴 했는데 16살 때 Yeah, so young too. But was he really excited about being specifically on SKT1, or was he just like, oh, I'm on a team, this is great? 네, 좀 신기하기도 하고 운이 좋기도 했던 건데 약간 제가 좋아하는 팀이랑 가고 싶은 팀이 겹쳤어가지고 그리고 기회도 딱 그 팀이 왔어가지고 좀 많이 맞아떨어진 것 같아요. 운이 좋게. And how was the team house environment, SK2? 처음에는 좀 막내여가지고 잘 실수도 많이 하고 이것저것 많이 몰랐는데 지내면 지낼수록 되게 좋았고 뭔가 다른 팀들보다 지원이 좀 더 좋았어가지고 아무 불편함 없이 잘 했던 것 같습니다. Does he remember some of his first games? So he defeated actually Nada, and he was a Royal Road candidate. Can you talk about that period? 네, 그 데뷔전 다 기억하고 있고 프로리그, 스타리그 다 기억하고 있고 뭐 영상도 가지고 있을 정도로 네, 되게 소중한 기억입니다. That was also where he started to really play a lot of mech when it maybe wasn't as popular. So can you talk about, basically becoming a face of 일단 처음에 그 저그전이 제가 바이오닉을 잘 못해가지고 좀 차선책으로 이제 메카닉을 많이 썼던 것 같고 그 당시 이제 최현성 코치님이 있었는데 그분 영향도 좀 많이 받았고 해서 그렇게 된 것 같습니다. he would lose to Stork in the finals. Can you talk about how much pressure that must have been going into the finals and facing Stork, who was legendary at that time? 근데 그 당시에는 이제 제가 첫 스타리그이기도 했고 결승에 간 것만 해도 되게 잘했다 생각해가지고 오히려 부담은 없었고 좀 3대2로 진 게 아쉽긴 했는데 그래도 딱히 아쉬움이 안 남는 결승이었던 것 같아요. In the, let's see here, the Batu OSL, he defeated quite a few good names, but I was going to ask him specifically first, how was it facing Bisu, who was not only a teammate, but also still a very good player, I suppose, at that time? 그때 이제 좀 제가 많이 열세라 해야 되나? 제가 좀 많이 그러니까 상대적으로 좀 부족했었는데 맵도 좀 좋았고 제가 빌드를 좀 잘 짜가지고 약간 준비성으로 이긴 것 같아서 되게 좀 기억에 남는 경기고 근데 이제 같은 팀을 이겨서 우승까지 했으면 좋았을 텐데 그러지 못해서 아쉬움도 남는 그런 경기인 것 같아요. And he went on to face Jaedong in those finals. Can you talk about? 그때 이제 제가 고향인 부산에서 경기를 하기도 했고 또 2대0으로 이기고 있어서 약간 우승을 아직 안 했는데 좀 했다고 좀 설레발을 친 것 같아요. 그래서 그러다가 3대1로 졌는데 너무 아쉬웠고 좀 가장 아쉬운 결승이 아닌가 싶기도 해요. 네. So he was obviously playing for SKT1's team on Pro League.
Can you talk about being a part of such a historic team and the expectations that were set on him for Pro League? 아니요, 딱히 부담감은 없었고 오히려 원맨 팀이었으면 부담감이 있었을 것 같은데 저 말고도 잘하는 사람이 많았어가지고 편하게 했던 것 같고요. 처음에는 이제 잘하는 테란들이 많아서 좀 출전기 잡기가 힘들었는데 출전기 잡은 뒤로부터는 그리 힘들진 않았던 것 같아요. Good too. He won his, I think, his first OSL versus Stork in 2010. Can you talk about that? 그때는 이제 뭔가 좀 첫 결승과 다르게 좀 이기기 많이 힘든 상황이었고 오히려 뭔가 마음 편하게 했던 것 같아요. 그냥 져도 된다. 어차피 상대가 더 지금 나보다 잘하고 그냥 어차피 저도 이럴 게 없다는 생각으로 좀 마음 편하게 준비하고 빌드도 좀 많이 이렇게 배제할 거 배제하고 했는데 그렇게 한 게 되게 결과가 좋았던 것 같고 저도 가장 뭔가 기억에 남는 순간인 것 같아요. 당시에 사실 사전 인터뷰 혹시 기억나시나요? With that win, can you actually kind of go over the atmosphere? You know, finally standing on the stage, winning the trophy, and the crowd. How was the emotions between? 뭐 자세히 기억은 안 나는데 그냥 되게 뭔가 상대 지지를 받기 한 5분 전부터 이겼다는 생각이 들어가지고 뭔가 약간 이기면 저기로 뛰어나가서 트로피를 들어야지 이런 생각만 하고 있었던 것 같고 실제로 나가서 그렇게 했던 것 같고 뭔가 되게 좋았던 것 같아요. You quickly became known mostly for your vultures. When people think of fantasy, they think of vultures. Does he feel any connection to that unit? Does he agree with the fans on that one? 저한테도 가장 좀 뭐랄까 애정이 있는 유닛이고 저도 가장 좋아하는 유닛이고 뭔가 그런 트레이드 마크가 있다는 게 참 기쁜 일인 것 같아요. 네. Of course, the match fixing scandal did happen in 2010. What was the fear, being a pro gamer at that time? 뭔가 그 여파로 인해서 팀들이 없어지고 스폰서가 사라지고 방송국도 사라지는 상황을 보면서 뭔가 되게 안 좋다고 느꼈고 좀 충격이 컸던 것 같고요. 그래서 좀 많이 안타까웠고 뭔가 좀 많이 혼란스러웠던 것 같아요, 전체적으로. StarCraft 2 also had come out in 2010. Did he play it when it first came out, or only when he had to swap over? 나온 직후는 아니었던 것 같고 그냥 다 같이 넘어갈 때 자연스레 그때 처음 했던 것 같고요. 저는 되게 재밌었어요. 재밌었고 금방 흥미를 가지고 열심히 했던 것 같아요. We'll talk more about StarCraft 2, but talking about Zill's Brood War career, he actually started to, really take on Flash forward to 2010, 2011. How was it facing Flash in TVT, one of the most grueling matchups in Brood War? 뭔가 다른 선수랑 할 때보다 좀 더 열심히 하게 됐고요. 좀 더 재밌었던 것 같고 게임 자체도 뭔가 약간 이기고 나면은 더 기뻤던 것 같고 지면 더 아쉬웠던 것 같고 그런 상대였던 것 같아요. He made it to the last OSL finals. How was it going into that tournament, knowing it would be the last OSL? 그때 마지막이라서 그런 것도 있었고 제가 게임이 너무 잘 되고 있어서 정말 우승하고 싶었는데 그게 너무 우승하고 싶은 마음이 크다 보니까 좀 플레이가 많이 소극적으로 변했고 그런 것 때문에 상대는 근데 오히려 편하게 해가지고 그게 맞물려서 제가 준우승을 하는 바람에 너무 아쉬웠고 너무 아픈 기억인 것 같아요. Did any fans come up to him after that tournament and express, I don't know, emotions about it being the last Brood War OSL? 그때 충격이 좀 커서 기억이 잘 안 나는데 뭔가 가족들도 옆에 있었던 것 같고 팀원들도 옆에 있었던 것 같고 아마 팬들도 만났겠죠. 근데 기억이 잘 나진 않고
그때 이후로 며칠간은 거의 좀 정신 나간 사람처럼 지냈던 것 같아요. What are his feelings about being forced to play StarCraft 2 at that time? 어떻게 보면은 스타1에서 이제 스타2로 좀 강제로 넘어가야 되게 됐잖아요. 그렇게 이제 강제로 좀 넘어가야 된다라는 점에 대해서는 좀 어떻게 느끼셨나요? 근데 저는 좀 운이 좋았던 게 그때가 이제 스타1 결승 끝나고 직후였어가지고 오히려 스타2를 하면서 많이 힐링이 됐어요. 그러니까 스타1을 충격이 커가지고 좀 하기 싫었는데 스타2가 이제 바로 넘어가게 되니까 자연스레 다른 게임을 하게 되면서 많이 그렇게 힘든 건 없었고 오히려 좋았고 저는 그래서 오히려 좋게 재밌게 했던 것 같고 시기가 전 좋았다 생각해요. I'm going to show him clip. We can watch it and then talk about his emotions at that time. 이제 클립을 하나 보여드릴 텐데. 아니 안 받아요. Is that Anaheim? Yeah. 아니 원래 릴로. 그 당시에 그때 좀 어떠셨는지 좀 말씀해 주실 수 있나요? 저게 아마 처음 이렇게 스타1 선수들이 스타2를 하게 되면서 미국에 초청을 받아서 간 거였는데 외국 팬들을 처음 만나는 자리였어요. 그래가지고 반응이 되게 뜨겁더라고요. 그러니까 이제 관계자들도 나가서 이렇게 한마디씩 해달라고 이렇게 임무를 줬어요. 대사도 주고. 근데 제가 걸렸던 게 저거였고 그래서 그냥 좀 긴장 반 설렘 반에 약간 저런 장면이란 것 같아요. Yeah, did he have any inkling that the foreign crowd would be so excited to see all these brute war programmers? 잘 몰랐어요. 왜냐면 그때 당시에는 이제 스타를 플레이하는 외국인이 많이 없었어가지고 외국에서도 이렇게 있을 줄 몰랐어가지고 되게 신기했고 전혀 예상치 못했어요. He played in the hybrid pro league. How was that experience? It was 2011 to 2012. 일단 연습하기 되게 힘들었어요. 스타1을 했다가 스타2를 하면은 일꾼도 알아서 안 움직이고 뭔가 그런 인터페이스의 불편함이 좀 있었고 그리고 이제 어차피 스타2로 이제 다 갈아타는 느낌이니까 스타1을 그리 연습하고 싶지도 않았고 스타2를 좀 더 연습하고 싶어지고 그런 것 때문에 좀 병행은 쉽지 않았던 것 같아요. But he was one of the more outspoken players about actually enjoying StarCraft 2. Would he agree with that? Did the rest of his Brood War peers also enjoy StarCraft 2, or was he kind of an outlier? 제가 좀 더 좋아했던 것 같고요. 스타2를. 다른 선수들은 이제 스타1이 좀 더 익숙하고 약간 변화를 싫어하는 사람도 있었고 그래서 막 저만큼 좋아하는 사람은 많이 없었던 것 같고 저는 이제 스타1을 잘했던 사람들 중에서는 스타2를 그래도 좋아했던 것 같아요. Did he ever think about changing races for StarCraft 2? 한 번도 안 했어요. 나르죠. StarCraft 2 Terran is so different from Brood War Terran, though. Is that what he appreciated about it? 약간 좀 다르긴 했는데 근데 제가 약간 테란을 좀 수비적으로 안 하고 좀 공격적으로 하는 편이었어가지고 오히려 잘 맞았던 것 같고 또 제 테란 팬분들을 저버릴 수 없었기 때문에 테란 고민해 본 적이 없던 것 같아요. I recall hearing about some players being amazed by things like a force field. Was there anything that he played in StarCraft 2 where he was like, wow, this is bizarre, this is game-breaking? 서플라이 뒷팟 앉았다 내렸다 하는 거 그게 꼭 필요하다 생각했었는데 그게 돼가지고 가장 처음에 좋았던 것 같아요. He was a very experimental player. And I recall him actually trying to make mech to bio or bio to mech. I forget which one it was. But he tried to change the styles in a single game. Does he remember trying to make that happen? 일단은 전부 다 스타1에서 했던 것들을 약간 한 번씩 써본 거거든요. 스타2에서도 먹히나?
그런 식으로 이제 이렇게 하나씩 하나씩 해보다 보니까 스타2는 이제 레이트 메카닉보단 레이트 바이오닉이 뭔가 좀 자연스럽다라는 생각이 들어서 그렇게 한번 해봤던 것 같고 뭔가 이게 게임은 다르긴 한데 생각보다 좀 빌드가 비슷한 게 좀 있어서 그러니까 좀 뭔가 빌드가 약간 공유되는 그런 게 좀 있었어가지고 약간 좀 재밌었던 것 같아요. Much of his StarCraft career was in Heart of the Sworn. What do you think about that expansion? 분단의 심장 뭔가 기억은 잘 안 나는데 그래도 나름 저한테 잘 맞았던 것 같고 그때 그래도 아마 블리즈컨도 가고 했을 테니까 제가 막 그 당시에 무슨 일이 있었는지 이런 거 기억이 안 나긴 하는데 그래도 그 게임 자체는 저한테 괜찮았던 것 같아요. 네. And he did play Legacy of the Void, I think, after military. So did he see a great improvement with that expansion or much the same? 이게 그 확장팩이 처음 나오면은 메타가 바뀌잖아요. 근데 이제 제가 그 당시에 해외팀이었고 아무래도 연습할 상대가 많지 않다 보니까 그 메타 파악이 좀 느렸어요. 그래서 좀 국내 팀들에 비해 힘들었던 기억이 있습니다. And speaking of, being on a foreign team, for tournaments, he's gone to home story cups. How does he find those experiences? 그때 처음 가봤던 것 같은데 그때가 이제 군대 전역하고 얼마 안 됐었던 때랑 초청해 주셔가지고 되게 감사했고 뭔가 그런 분위기의 대회가 처음이었거든요. 약간 집에서 열리는 파티처럼 하는 대회가. 그래서 되게 좀 좋은 경험도 많이 했던 것 같고 또 가고 싶은 약간 대회인 것 같아요. We're actually going to skip forward quite a bit. Brood War, its era that we know of it ended in 2012, but very quickly it was picked up on streaming and it became popular again. What did he think about seeing the Brood War scene just kind of pick itself up by its bootstraps and continuing to be a strong scene? 그러니까 되게 뭔가 어떻게 보면은 좀 진작에 망했어야 될, 그러니까 없어져야 됐을 게임인데 계속 이렇게 가는 걸 보면서 되게 신기하고 뭔가 이렇게까지 갈 줄은 예상 못했던 것 같아요. 그래서 되게 신기하게 생각하고 있고 그렇게 갈 수 있었던 이유는 제 생각에 아예 밸런스 패치를 안 해서 뭔가 모든 사람들이 시간이 지나도 똑같이 할 수 있어서 그런 것 같아요. And he was invited to last year's Gamers 8 where he had a surprise breakout. He won the tournament. How was that experience being invited to that and then actually playing a high-level Brood War game? 일단은 딱 마침 그때 제가 일을 쉬고 있었어가지고 좀 할 게 없었던 시기라서 제의가 왔을 때 한번 해보자라는 생각이 들어서 하게 됐고 사실 처음에는 우승할 줄 몰랐는데 준비를 열심히 하다 보니까 생각보다 할 만한 거예요. 그래서 좀 운이 따라서 우승까지 하게 된 것 같고 그리고 이제 제가 이제 스타1을 안 하게 되면서 제 스타1을 보고 싶어하는 팬분들이 되게 많았어요. 그래서 그분들한테 뭔가 정말 마지막으로 한번 보여드린 것 같아서 좀 만족스럽게 생각하고 있습니다. Was he surprised that StarCraft 2 was still going on in such a strong fashion in 2024 now? 네, 그것도 좀 놀라운 것 같고 사우디 컬이 가장 크지 않나 영향이 생각하고 있고요. 얼마 전에도 패치를 했더라고요. 그래서 되게 신기하다는 생각이 하고 있고 뭔가 근데 저는 개인적으로 스타2에 좀 애정이 있어서 오래오래 갔으면 좋겠어요. I have to ask him about this, but what does he think about the so-called fantasy GG? 그냥 저는 스타1 때부터 좀 그랬던 것 같고 유닛이 하나라도 남아있으면은 뭔가 나가기 싫었어요. 그냥 뭔가 그만큼 되게 이기고 싶었고 어떻게든 그냥 뭔가 0.1%의 가능성이라도 좀 해보자는 주의라서 그렇게 했던 것 같고 실제로 근데 그렇게 하다 보니까 그 예전에
어윤수 선수랑 세종과학기지에서 그런 역전승도 나온 거라 생각해서 저는 딱히 그런 거에 후회는 없습니다. And kind of on the note, does he have any specific fond memories from either Brood War or StarCraft 2? 방금 말한 그 어윤수랑 경기가 가장 제 인생 경기라고 할 수 있고 안 보신 분들 있다면 꼭 봤으면 좋겠어요. All right. And then the last couple of questions here. What does he think that StarCraft's legacy is? 그냥 지금 이제 활동하고 있는 많은 롤 프로 게이머들도 다 스타크래프트라는 게임이 있었고 프로게이머가 있었기 때문에 이렇게 좋은 환경에서 게임하고 있다 생각하고요. 그냥 가장 기본적인 틀을 만들어줬다 생각해요. 어떻게 운영해야 되는지 뭐 그런 기본적인 틀을 다 만든 게임이라 생각해서 뭔가 되게 의미 있는 게임인 것 같고 지금도 계속 인기가 많지만 앞으로도 계속 인기가 계속 가서 뭔가 민속놀이처럼 됐으면 좋을 것 같아요. 되면 좋을 것 같아요. And finally, what does StarCraft mean to him? 약간 저한테는 좀 뭐랄까 약간 축복인 것 같아요. 저한테는. 왜냐면 스타가 없었으면은 이렇게 프로게이머가 되지도 못했을 거고 굉장히 무난한 삶을 살고 있을 것 같은데 스타크래프트를 하면서 저의 인생도 많이 바뀌었고 많은 관심을 받을 수 있게 되었고 지금 이렇게 또 일을 할 수 있게 되어서 저한테는 좀 큰 축복인 것 같아요.